نبدي إن شاء الله هسه بالمحاضرة. المحاضرة أنا أعطيت لكم إياها قبل يومين، أتمنى تكونوا نشوفوها أو شفتوها. إحنا اليوم إن شاء الله راح نبدي في فاميلي اللي هي جرام نيجاتيف، حكينا شوية عنها، طرقنا لها بالعملي. الجرام نيجاتيف أهم عائلة موجودة بها هي الانتيروبكتيرياسي فاميلي. From the name, it is entero. شنو يعني entero? It is mainly affecting the gastrointestinal tract. So this tract اللي هي of the human and animal. طلاب وياي لو مو وياي؟ نعم دكتور وياك. So the family، إذن هاي الفاميلي الموجودة تحتوي على many name, many genera. راح نبدي بيهن: إيشريشيا كولاي، شيجيلا، سالمونيلا، انتيروباكتر، كليبسييلا، سيريشيا، بروتياس and other. طبعا هاي الأسماء الموجودة هاي أهم أسماء اللي هي تصيب وتسوي لنا أمراض في الهيومن and animal. بعض الأنواع sometime of organisms such as E. coli أو يسموها بإيشريشيا كولاي، طبعا هاي يختصروها بإي كولاي. They are part of the normal microbiota، يعني معناتها they are part from the normal flora. إذن إحنا بالnormal flora موجودة عندنا E. coli. This E. coli normal flora. تعرفون كلكم تعرفون الnormal flora لها فوائد جدا مهمة للجسم. إذن ال E. coli from the Enterobacteriaceae represent normal flora. But sometimes they may converted from non-pathogenic إلى pathogenic organism. طبعا من تتحول إلى pathogenic it will cause the disease. Other names: Salmonella, Shigella, they are pathogenic. يعني احنا ما راح نلقي سالمونيلا وشيجيلا non pathogenic مثل إيكولاي. قبل شوية ذكرنا الإيكولاي هي تكون normal flora and may be converted to the pathogenic. لكن case of the salmonella أو شيجيلا ما راح نلقيها non pathogenic، كلها تكون شنو pathogenic. وهذا اللي حكينا عليه بالعملي. حتى لو نلقي one microorganism this represents a pathogenic disease and the condition is positive. The Enterobacteriaceae, they are facultative anaerobe or aerobes. شنو facultative anaerobe or aerobe? It means that they may use the oxygen or need the oxygen or not need the oxygen. And they have the ability to ferment a wide range of carbohydrates. طبعا هنا بعض التفاعلات اللي موجودة واللي نميز بها المايكرو اورجانيزم راح ناخذها هسه بعد شوية، انه يعتمد على انه شنو؟ fermentation of carbohydrates. السكريات الموجودة they have the ability to ferment the carbohydrate. وبعد they possess، طبعا شنو هاي عبارة عن property، they possess complex antigenic structure. شنو antigenic structure? It means that they have the ability when enter the body of the human and animal, they have the ability to stimulate the immune system. وهاي إن شاء الله راح ناخذها بالتفاصيل في المحاضرات الجاية. بعد شنو عندها بالتلميذة؟ They produce a variety of toxins. تعرفون طبعا كل disease of the microorganism they will produce this disease according to many parameters, many factors. One of them is the production of the toxin. إذن هاي التوكسينات إيكولاي، سالمونيلا، البروتياس، سيريشيا and so on. من يسوي لنا هاي الحالات المرضية، يعني شخص من يصاب مثلا for example بالسالمونيلا رأسا يشوفون عنده فيفر عالية، دياريا موجودة. So this is related to what? To many factors. One of these factors is شنو هو؟ التوكسين. تعرفون شنو هو التوكسين؟ مواد سمية and other virulence factors. طبعا هنا شوفوا اكو في الجنرال السلايد الثاني. The members of the family Enterobacteriaceae have the
following character. شنو هي؟ نمبر 1 مثل ما قلنا بالعمل they are gram negative rod إذا تكون عصيات. They may be motile with the peritracheous flagella or non-motile. Grow on peptone. Number 3 grow on peptone or meat extract media. وعرفنا وأخذنا بالميديا اللي موجودة. طبعا we have different media اللي تحتاج المايكرو اورجانيزم حتى تنمو واخذنا قسم من عندها بالعمل. شنو؟ without the addition of the sodium chloride or other supplement. تكون تحتاج بعض المايكرو اورجانيزم نضيف لها صوديوم كلورايد. هنا الانتيروبكتيريسي does not need the sodium chloride. They are grow well on McConkey agar. وطبعا هذا ان شاء الله بالعمل لازم نشوفه راح نشوفه بالمختبر اللي يجي. المكونكي agar is represent a differential media. شنو differential media? It means that any microorganism grow on مكونكي agar نقول هاي شنو هي؟ هاي انتيروبكتيريس بدون ما نبالغ بس نشوف growth بالمكونكي نقول يا بأنه هاي هي عبارة عن شنو؟ انتيروبكتيريس. ومثل ما قلنا قبل شوية they are grow either aerobic or non-aerobically. It depends on the microorganism itself. وذكرنا قبل شوية they ferment a wide range of carbohydrate, sugar مثل ما قاعد نشوف produce some of them gas مثل السالمونيلا. They have the ability to produce H2S. Most of them, number 7, most of them هناك شيء يميزنا إياه. They have catalase positive and oxidase negative. شنو catalase positive شنو؟ It means تعرفون كنا تعرفون الهيدروجين بيروكسيد اللي هو H2O2. هذا ال H2O2 إذا نجيب الماء نضيفه قطرة من ال H2O2 على المايكرو أورجانيزم أو نجيب المايكرو أورجانيزم ناخذ له دروب من البروث ينمو به المايكرو أورجانيزم ونخليه على ال H2O2 راح نشوف bubbles تطلع. شنو هاي البابل؟ It means that this microorganism react with the hydrogen peroxide and the result oxygen will be produced. تعرفون ال H2O2 من يتفاعل يعطيني شنو؟ يعطيني مي H2O ويطلع وياه شنو؟ أكسجين. إذا بوجود هذه المايكروورجانيزم ال H2O2 يتحلل. زين شلون قاعد يتحلل؟ It means that they have a specific enzyme and this enzyme called catalase. شوفوا راح تنتبهون طبعا راح تقولون هواي بالمحاضرة كل شيء ينتهي بالمقطع ASE A. It means that this is an enzyme. ولهذا شوفوا هنا oxidase negative يعني ما عدا هذا الانزيم. إذن هاي الفاميلي they have catalase positive and oxidase negative. إذا أكو أي سؤال ما عندي أي إشكال أن يعني تنطوني فد حتى أنا أجاوبكم أثناء المحاضرة أو تحبون تكتبوا بالنهاية أما أكو إشكال برضه. أوكي؟ زين. التيبيكال أورجانيزم طبعا هنا حتى تعرفوها they are short gram negative rod. They are growth morphologically seen grown on solid media مثل ما حكينا بالعملي. Some of them having capsule مثل ايش؟ مثل الكليبسيلا. اذا الكليبسيلا لها تمييزه راح تميزها عن البقيه they having grow on capsule species having capsule. اقل من عدها بالانتيروباكتر species and uncommon in other species. اذا الكليبسيلا يميزناه بشيء بانه بصراحه تحتوي على الكبسول وهاي الكبسول طبعا راح تنطيها تمييزه. شوفوا الفيجر الموجود شلون كيف تبدو على شكل عصيات حمر بينه عباره عن مثل الكبسوله صغيره عصيه كلها طبعا تظهر بالشيء هذا وشفناها اعتقد بالعمليه اول او ثاني مختلف. الكلتشر مالتها شوفوا هنا الايكولاي الاشكال مالها طبعا هذا هنا شنو حتى تشوفون حتى نميز لكم بكيف انه الايكولاي تظهر ب سيركولار كونفكس سموث كولونيز. الانتيروباكتر نفس الشيء بس شنو تكون اكثر نيوكويد من ذات يعني شنو نيوكويد لزجه شوي بس كلها معظمها تظهر على شكل
دوت لاكتوز فيرمنتر او نون لاكتوز فيرمنتر. بس اكو شيء ان شاء الله راح نشوفها يميزها بالنسبه للسالمونيلا والشيكيلا، وذكرناها قبل شويه اللي هو H2 acid production. Some strain of E. coli produce hemolysis or hemolysis on the blood agar. شوفوا هنا لما نقول they produce hemolysin or hemolysis, this is related to the production of hemolysin toxin. إذا هذا الهيمولايسين from the name, it have the ability to hydrolyze or to lyse blood. إذا هاي الإي كولاي وقسم من الانتيروبكتر وقسم من الانتيروبكتيريسي family have the ability to produce toxin. التوكسين هذا يسموه بالهيمولايسين. إذا الهيمولايسين التوكسيك toxin material produced by this family and have the ability to hydrolyze blood agar. طبعا هذا حنشوفه ان شاء الله بالعملي، من راح ناخذ هاي الاي كولاي ونخليها على بلاد اجار. طبعا دائما البلاد اجار يكون لونه احمر، من نخليها بالانكوبيتر نجي عليها ثاني يوم راح نشوف الجروث مالتها داير ما داير لون شفاف، مع العلم هو الميديا كلها لونها احمر لون الدم، لكنه دائما داير كولوني راح نشوف اكو فد transparent zone، منطقة شفافة. This is related to the production of the hemolysin toxin which will hydrolyze the RBC. Now يجي مثل ما ذكرنا قبل شوية، طبعا هاي الفاميلي كل واحدة من عندها الإيشريشيا كولاي أو يسميها بالإي كولاي، كيف إنه مثل ما قلنا they produce positive test resulted from indoor. طبعا هذا كله عبارة عن biochemical test، لكن بصراحة اللي يهمنا بيها هو شنو؟ they have the ability to produce hemolysis on the blood agar, they are grow morphologically. حاليا على الاي ام بي، زين، على الاي ام بي اجار، وهذا هم شفناه موجود الاجار، لكن ان شاء الله راح بالعملي هم نشوفه اكثر واكثر. اذا هذا الشيء characteristic feature بالنسبه للاي كولاي they grow on moconti or on EMB agar and they have a positive spot indole test. هذا يميز لنا اياه. طبعا الاندول هي عباره عن ماده chemical substances، هاي من راح نضيفها راح تغير لي اذا عندي بروث واضيف هاي الماده عن بروث اوف ايكولا واضيف هاي الماده اللي هي الاندول، راح يظهر عندي positive reaction راح نشوفها ان شاء الله بالتالي. Now كليبسيلا، طبعا مثل ما ذكرنا كليبسيلا is an important هي والايكولاي. طبعا الايكولاي والكليبسيلا هي اللي صدرن تقريبا الامراض اللي موجوده بمعظم الديزيز، سواء كانت في الكوميونتي بالمستشفى بكل مكان. ايكولاي كليبسيلا قد ما تخطيها. Now كليبسيلا they are مثل ما قلنا mucoid due to the presence of the capsule. They have a large polysaccharide capsule and they lack of motility، ما تتحرك. And they usually give a positive test result for lysine decarboxylase. شوفوا الاسم هذا lysine decarboxylase، مثل ما ذكرنا قبل شوية it ends with the suffix ASE. It means that this is an enzyme. So this Klebsiella give positive test for hydrolysis of the lysine. والليسين هو عبارة عن أمينو أسيد. إذن هاي المايكروأورجانيزم have the ability to hydrolyze the lysine amino acid. من تحدي لي إياه أقول this is a positive. هاي أكيد. طبعا هذا شو كنت قاعد نحكي؟ إحنا قاعد نحكي من ناخذ السامبل from the patient. يجيني مريض وأني هذا المريض ما نعرف شكله، فراح ناخذ سامبل من عنده مثل ما أخذنا بالعملي، راح نبدي نسوي ايزوليشن للمايكرو اورجانيزم ولحد ما نعرف شنو هي. فنبدي شنو نتوقع. شلون نتوقع؟ خلينا ناخذ فد معلومه شويه جدا مهمه. جنرال الطلاب، الانفكشن from the abdomen and upper part كل الانفكشن هي عباره mostly
هي عبارة عن gram positive. And the infection from the abdomen and downward, this is a gram negative. يعني هسه نقول احنا abdomen و upper part، شنو نقصد بيها؟ نقصد بيها اللنج، نقصد بيها التونسل، النوز، الماوث، شنو اللي عندنا موجود هالمنطقة هاي؟ هذا أكثر شيء يصيب له منه يكون دائما الانفكشن مالته تكون شنو gram positive. while the abdomen and lower part، خلينا نقول من حجاب الحاجز وجوا كل الأعضاء هاي الموجودة they are infected with the gram negative. إذا من يجيني أنا سامبل يقول لي يابا هذا يورين سامبل، لازم أفكر شنو؟ أفكر بالعائلة اللي هي أو المايكرو أورجانيزم which affect this part. وتعرفون نقول إحنا urine for example this is coming from the kidney and the ureter and the bladder and the result هو شنو؟ عبارة عن lower part. إذا أفكر بالجرام نيجاتيف، فأنا أخذ هذا الكليبسيلا أضيف لها لايسين، أشوفها تحلل اللايسين هاي كليبسيلا، بعدها شو أسوي؟ أسوي شنو تيست آخر اللي هو يسموه ستريت. شنو الستريت؟ الستريت عبارة عن مادة ستريت أجار يكون لونها أخضر، مو أحمر، أخضر. هاي المادة هو قد ميديا اعتيادية بها ستريت. إذا جبنا هاي المايكرو أورجانيزم كليبسيلا وخليناها على الستريت أجار، ثاني يوم راح نشوف يتغير لونها إلى اللون البلو. إذا نتغير لون المادة إلى البلو this is a positive Klebsiella disease. The Enterobacter species also have a positive test with motility and also have the ability to produce a positive citrate reaction. and شوفوا هنا تحلل لي شنو الأورنيثين decarboxylase enzyme، يحكي على شنو ability of enzyme which hydrolyze the ornithine amino acid and produce شنو gas from the glucose. Enterobacter aerogenes as small capsules. الانتيروباكتر generally شوفوا هنا الشيء اللي يهمنا نعرفه بصراحة إنه have the ability to give positive citrate and also may produce some gas from the glucose. من نخليه على glucose دائما الغاز أو الغازات اللي هي أكثر شيء H2S راح تطلع. Serratia, another species which have the ability to hydrolyze the DNA. يعني هاي Serratia تحقبل على DNA وتحلل لي اياه. ليش؟ لأن تحتوي على DNAs، لايبيز، جيلاتينيز. إذن لايبيز جاية من الليبيد then have the ability to hydrolyze lipid. Gelatinase have the ability to hydrolyze the gelatin. Klebsiella, Enterobacter, Serratia species usually give a positive Borgosopos-Tower reaction. هذني كلهن لك ما عدا الإيكولاي. شوفونا Klebsiella, Enterobacter, Serratia كلهن produce Borgosopos-Tower reaction. شنو البورغوسوبوس-تاور reaction؟ هو عبارة عن تيوب يحتوي على سائل، البورغوسوب يحتوي على ناخذ في التيوب يحتوي على ميديا، بروث ميديا، كان يكون في كليبسيلا، انتيروباكتر، سيريشيا. هذا التيوب يحتوي على البروث، نضيف عليه بورغوسوبوس-تاور solution، قطرة نضيفها وين؟ على البروث. فإذا كان هذا البروث يحتوي على كليبسيلا أو انتيروباكتر أو سيريشيا، رأسا راح نشوف دائرة حمراء تكون وين؟ at the surface of the broth. هاي وحدة أيضا من شنو؟ من التحاليل اللي نثبت فيها وجود المايكرو أورجانيزم ونثبت وجودها. Now another type اللي هي Proteus. البروتياس طبعا هاي جدا مهمة and also this is one of the microorganisms which affected the genital tract. طبعا mostly they grow يعني good growth على يسموه بالبوتاسيوم سيانايد ميديا الKCN.
وهاي تكون بيها فد ميزة they are motile. So they have the ability to move from one organ to another. يعني ممكن تنتقل for example from the bladder to the ureter, and after that it may reach to the kidney. يعني تصورون شلون تتحرك؟ تتحرك من المثانة إلى الحالب وتصعد فوق وين؟ إلى الكدني. هاي شلون تميزها؟ by means of the flagella. So they have the ability to motile and ferment the zygotes. The proteus species move very actively. شوف ان ذكرنا بالاكليبسيلا تكون نيوكويد وتكون have the capsule. دكتور الصوت انقطع يمي. وين وصلتوا؟ صادق. طلاب وين انقطع وياكم النت؟ بس قولوا لي وين حتى نعرف، او تبون نكمل المحاضرة مثل ما انا وصلت. دكتور كنا في صفحة 7. اي صفحة بابا؟ اي صفحة؟ صفحة 7. 7. بلي دكتور. هي وين تبدي بابا؟ بس دقيقة دكتور أطلع الملزمة. 7 شنو تبدي بيها؟ بس قول لي حتى اعرف. دكتور للسريته يعني صفحة 7 تقريبا. سيريشيا اسمها. ايه دكتور. 7 سيريشيا وراها النوبل بروتياس مو هيجي؟ بلي دكتور شنا بالبروتياس احنا. كنا بالبروتياس. بلي هم قطعت في الثانية. تمام. انقطع النت هسه ورجع مرة ثانية. اي بابا هسه شوفوا هنا عندنا البروتياس مثل ما قلنا طبعا اهم شيء بها تكون موتايل، وهاي تكون موتايل مثل ما قلنا وجود الفلاجيلا. طبعا هذا اكثر شيء البروتياس يحتاج شنو؟ يحتاج فد ميديا. هالميديا تحتوي عليه يسموه بوتاسيوم سيانايد ميديا KCN. طبعا هذا شنو احنا؟ هذني الميديات شوف من نقول هسه احنا KCN راح نقول الاسن يتفادى اولادهن لازم شنو نجيب بها بروتياس، يعني ما نخلي بها ايكولاي ولا نخلي بها كليبسيلا. من نقول ماكونكي معناتها نجيب كل هذني ممكن ينمن عليه. اذا this is يسموه specific differential media. specific differential media. في حين لا الماكونكي نون سبيسيفيك ممكن كلها تنمو عليها الجرام نيجاتيف. طبعا صحيح ذيك شنو؟ differential media الجرام نيجاتيف كلها تنمو عليه الانتيروبكتيرياسي، لكنه هنا الKCN يكون specific differential media for the proteus. البروتيوس بيها فد ميزيا اللي هي شنو؟ سوارمينج. مثل ما قلنا السوارمينج من ناخذ هسه احنا هاي البروتيوس ونخليها على فور اكزامبل على الKCN او نخليها على شنو؟ على جنرال ميديا اللي هي مثل ما ذكرنا قبل شويه اللي... نعم. بس يعني المحاضرة بطلع بالشاشة. ليش؟ لازم اسوي لازم اسوي جوين مره ثانيه. انتم مو يمكن موجوده شو يسموها؟ اي بلي موجودة دكتور. تبون يلا ماشي هسه شوف بس خلي اسوي جوين مره ثانيه بسيطه. تمام. اذا اكو اي سؤال ماكو يعني اسالوا شو وقت ما تحبون اسالوا به. هسه دقيقه واحده. هسه ظهرت لكم؟ نعم دكتور طلعت عشتيتكم. يلا وياكم. اذا هذا السوارمنج مثل ما قلنا بالبروتيوس
the swarming phenomena طبعا هذا شيء يميز البروتيوس on the media of McConkie أو even the KCN media راح نشوف بأنه المايكروأورجانيزم will appear as wave-like structure مثل تموج على الميديا. احنا البتري ديش موجود نخلي عليه مايكرو اورجانيزم ونخليه بنكيوبيتر، ثاني يوم راح نشوف بانه البتري ديش كله عباره عن تموجات. This is because of the swarming. So this swarming is as a result of the presence of what? Of a flagella. Even the movement of the proteus will be appear as a swarming. طبعا هذا شيء مميز. So to inhibit this swarming, we have to add what we call the CLID, or the abbreviation of cysteine lactose electrolyte deficient. So these substances will inhibit the swarming. طبعا نحتاج بعض الأحيان حتى نميز إذا كان عندي mixed infection، إذا أشوف السوارمينج من يصير على الميديا ممكن شنو يغطي لي بقية الانفكشن الموجودة اورجانيزم. يعني إذا أكو إيكولاي ما أقدر أشوفه، إذا أكو كليبسيلا ما أقدر أشوفه، يعني حصير عبارة عن موجات كل الميديا، فأريد أوقفه، عرفت بوجود البروتيوس، فأسوي شنو؟ أضيف الكليد حتى أوقف السوارمينج أوف ذا بروتيوس حتى أميز بقية المايكرو أورجانيزم. هنا طبعا المجاميع الموجودة مثل ما قلنا some of them they have the ability to produce enzyme مثل عندنا مثل ايش؟ البروتيوس and Morganella morgani they are urease، وهذا هم فد شيء biochemical reaction مهم فد reaction مهم هذا. This is an enzyme reaction. أول ما أجيب اليوريا أو أجيب microorganism أضيفها على اليوريا it will be hydrolyzed and the ammonia will be produced. واضح طلاب؟ so الأمونيا من تظهر واضحة so this is due to the presence of the enzyme اللي هو urease. Proteus mirabilis is more susceptible to the antimicrobial drug including penicillins. طبعا شوفوا هاي ميرابلس هي الوحيدة اللي تستجيب للبنسلين في حين بقية الأنواع أصلا البنسلين ما يأثر بها. This is due to the deficiency of the Proteus mirabilis إلا البنسلينيز enzyme. كل المايكرو أورجانيزم شلون تكون resist the antimicrobial agent due to the presence of the enzyme penicillinase. إذا هذا البنسلينيز deficient in case of the Proteus member. Citrobacter, this is another one. The Citrobacter should typically يكون citrate positive, differ from Salmonella, do not decarboxylate lysine. يعني معناته شنو؟ deficient in carboxylase enzyme في حين السالمونيلا بها carboxylase enzyme. شوف كلها قاعد نباوع نشوف انه وحده تختلف عن الاخرى، اما بالانزيمات ما عندها، اما بالفرمنتيشن تكون اقل من الثانيه. الشقله شوفوا هنا الشقله اهم شيء. من نقول شقله يتبادر الى ذهننا وجود فد مايكرو اورجانيزم اخرى اللي هي سالمونيلا. Always شقله infection come with the salmonella. They are twin like twin. They infect together, they are producing disease together. فلهذا احنا عندنا فد ميديا يسموها بالاس اجار، يعني اول حرف من الشقله اس، اول حرف من السالمونيلا اس، فيسموها بالاس اجار، يعني هاي ميديا specific for شقله and سالمونيلا فقط. شلون نقدر نميز ما بيناتهم؟ نشوفوا هنا. They do not produce H2S. صح they ferment carbohydrate وكذا ومعك شنو producing gas, producing acid but not gas, but they do not produce H2S. They do not produce شنو H2S. أنواع الشقلة الموجودة dysentery، شقلة flexinary، boydii، thorny, they are closely related to the E. coli. مش تشبهها. They may share common antigens with one another and with other enteric bacteria. شنو معناته they share common antigen؟ شنو معنى antigen؟ So whenever the microorganism producing structure، المايكروorganism هي عبارة عن خلية لازم تحتوي على cell wall
قسم يحتوي مثل كليبسيلا على كبسول، قسم يحتوي على فلاجيلا لايكوبروتيوس. all of these structure they are antigenic. يعني شنو antigen؟ they have the ability to stimulate immune response and produce antibody. كل هاي الستركشرات وإن كانت صغيرة وإن كانت حجمها يعني جدا صغير but they have the ability to stimulate immune response and produce antibody. طلاب وياي ولا مو وياي؟ اكو نت لا ماكو؟ بلي دكتور وياك. جيد. ناو دي سالمونيلا بس انت تجاوب، بقية وين نايمين؟ دكتور وياك. اكيد يعني ما قاعد تتريقون هسه؟ ما قاعد اشوفكم تاكلون. لا دكتور لا زيني وياك تابعين. يلا عشان اذا اكو اي سؤال حتى ماكو اشكال هسه نسالوا ترى هسه ماكو، لانه صراحه اللقاء بالكليه شويه صعب، فاذا اكو اي شيء اي سؤال كذا اسالوا اذا تحبون، واذا ما عندكم فد شيء نمشي المحاضره. نعم سالمونيلا. عليكم دكتور. عليكم السلام. عفوا دكتور بس ممكن سؤال؟ قولي. بس البكتيريا هنا ليش تسوي عملية فرمنتيشن؟ يعني شو السبب اللي يخليها تسوي تحمل للاكتوز؟ وقلنا شوفوا نقول دي كاربوكسيليز، لايبيز ذكرت المحاضره، بروتينيز، جيلاتينيز، كل شيء ينتهي بالاي اس اي معناته هذا انزيم. هذا انزيم شو يسوي لي؟ يحلل. مثلا نقول لايبيز this hydrolyze شنو؟ ليبيد. من نقول بروتينيز هذا بروتين شنو؟ hydrolyze بروتين. من نقول دي كاربوكسيليز لايسين هذا معناته يحلل لي اللايسين امينو اسيد. اورنيثين نفس الشيء، اورنيثينيز يحلل لي الاورنيثين. اذا كل مايكرو اورجانيزم تحتوي على انزيم، هالانزيم هذا راح يحلل لي فد ماده معينه. اذا يحلل فور اكزامبل يحلل لي كاتاليز انزيم، يحلل لي شنو؟ ال H2O2 هيدروجين بيروكسيد، تعرفون هو ال H2O2. بوجود هذا الانزيم راح يتفاعل ويا هاي الماده. اذا هاي الماده يتفاعل وياها معناتها راح يحللها وينطيني نواتج تفاعلات. فشوفين انت بالكاتاليز ال H2O2 بوجود هذا الانزيم راح يتحول الى مي H2O ويطلع وياه شنو؟ اكسجين. هالاكسجين ينتج على شكل بابلز، غازات بين فقاعات الغازيه. هاي شنو هذا يسموها كاركترستيك فيتشر. انا من خلالها اعرف انه هاي المايكرو اورجانيزم موجوده. طبعا هذا الحكي شلون؟ هذا الحكي من يجيني سامبل واسوي ايزوليشن للمايكرو اورجانيزم حتى اعرفها شنو هي. اسوي السلايد واشوفها شنو هل هي شكل دائري لو شكل شنو؟ عصوي. وما شفتها شكل لا والله هي على شكل رود لايك ستراكشر. اذا هي عباره عن جرام نيجاتيف ومصبوغه حمر. زين اعرفها شنو هي هاي؟ ابدي اسوي لها شنو؟ اما بايوكيميكال تيست، اسوي لها فد رياكشن، اخليها على فد ميديا معينه. فاذا كل هاي عباره عن شنو؟ عباره عن بارامتر فور ذا ايدنتيفيكيشن اوف ذا مايكرو اورجانيزم. طبعا هذا الحكي ليش قاعد نسوي احنا؟ in order to give the right direction for the physician to give the specific treatment. احنا الحكي هذا كله طبعا شنو؟ المقود كله بدينا. احنا نقول للطبيب روح يمنى، احنا نقول له روح يسار. فبامكان التحليل جدا مهم، لان التحليل هو اللي يخلي اتجاه المريض او اتجاه الطبيب وين يروح، يفكر بشنو؟ شنو اللي ينطيه اياه؟ شنو اللي راح يشخصه؟ فهذا هي العمليه ككل. فلهذا تشوفين الشجله for example they do not produce gas، ما عندها catalase، لكنه produce what؟ H2S اللي هو هذا شنو؟ يكون كدغاز مميز. طبعا السالمونيلا شجله نرجع للمحاضره انهم نخليها اذا كان عندي فد سامبل واضيف خليه على الميديا واخليه بالانكوبيتر، ثاني يوم راح اشوف الميديا مالتي كلها سوداء. من اشوفها سوداء اقول هذا خلص هذا سالمونيلا لو شجله. So H2S will be produced sorry this is do not produce H2S in the case of the shigella، لكن salmonella have the ability to produce the H2S. حتى اميز ما بين السالمونيلا والشجله نفس الشيء،
احنا قلنا ذن اثنيناتهم دائما يجنسويه. اذا كانت تنطيني، طبعا هو شنو تنطيني H2S راح اشوفها سالمونيلا. اذا ما تنطيني H2S هي عباره عن شنو؟ هي عباره عن شيجيلا. ناو دي اكو سؤال بعد؟ لا هي عاشتي. دي شيجيلا مثل ما قلنا سبيشيز، عندنا شيجيلا ديزنتري، فلكسنيري، بويدي، سويني. طبعا حيكون مشابهه لها مثل ما قلنا they are closely related to the E. coli. طبعا هذا الشكل الخارجي مالتها يكون مشابه لل E. coli and most of them they are antigenic. سالمونيلا مثل ما قلنا have the ability to ferment glucose, mannose. يعني شو تسوي لهم؟ تحللهم without production of gas, but do not ferment lactose or sucrose. هذا biochemical test. Most of them will produce شنو؟ H2S. هذا ال H2S يميز لي اياها، يميز لي السالمونيلا ابد. بس اشوف H2S موجود اسود الميديا اقول سالمونيلا. بس بعض الاحيان قد تكون وياها شيجيلا. شلون اميز الاثنيناتين؟ لازم اسوي بعد تحاليل. اكو شيء هنا يسموه البايوكيميكال تيست. اشوف اسيد اكو، اذا اسيد اكو معناته سالمونيلا، اسيد ماكو معناته شنو؟ تكون شيجيلا. هذا عباره عن بايوكيميكال تيست. بصراحه عن الفرمنتيشن ما اريد ادوخكم به بقدر ما اريد اعطيكم فكره عنه لا اكثر ولا اقل. They are often pathogenic for human or animal when ingested. طبعا السالمونيلا والشيجيلا معظم حالات اللي هي تسمم because of the salmonella and shigella. اللي ياكل لفه مو نظيفه، اكل مثلا مو نظيف، بايت كذا، كلها because of the salmonella shigella infection. طبعا شوفوا هنا الايدنتيفيكيشن اوف جرام نيجاتيف عندنا ثلاثه. اما اكتب لكم اياها بالاحمر لاكتوز fermented rapidly سريعا، او بالازرق يكون شنو؟ slowly، او بالاخضر يكون شنو؟ لاكتوز non fermented. اذا اني هذا يسموه جنرال رياكشن. بس حتى تميزون انه الايدنتيفيكيشن او البايوكيميكال تيست يكون عن طريق هذني الثلاثه rapid, slowly or not fermented. شوفوا هنا بالنوت fermented اكو شيء اسمه سودوموناس سبيشيز. هنا كتبنا قبل بروتيوس اللي هو سوارمينج. السودوموناس سبيشيز جدا مهم هسه حاليا. ليش؟ لانه most of the burn disease الديث from the burn نسمع بانه قد مريض انحرق اصبعه او انحرقت جزء من ايده او يعني جزء من قدماته، جزء مو كله. بس ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم نسمع به توفى. ليش توفى؟ شنو وفاه؟ مع انه هو الحرق مو قوي. just second degree. This is because of the Pseudomonas species. Pseudomonas طبعا تكون دكتور. نعم دكتور اكو تسجيل المحاضرة؟ لا ما في تسجيل، انا ما احب اسجل، اعطيكم اياه مباشر. تمام دكتور. اذا تحبون اسجل لكم اياه ما عندي اشكال. اي دكتور من افضل اسجلها. وبالعكس انا اذا هسه اللي عنده سؤال الحاضر حتى اعرفه منه النايم منه. هو دكتور احنا باقي المواد التسجيل وبعدين بالمحاضرة بالاونلاين نساعد الدكاترة نفس الشيء. ماكو اشكال. انتم اللي يعجبكم هسه شنو شوفوا بقيه الاراء شنو الطلاب حتى المحاضره تجي شنو نسوي لكم اياها. اذا تحبون هيك نقل حتى مثل ما يقولون شلون تكون مباشره او بس شنو اهم شيء الممثل بلا زحمه عليكم. شوف بقيه الراي الطلاب كلكم لازم، مو واحد يقول لي سجل والثاني يقول لي لا، حتى تكون يعني اوكي دكتور اوكي زين. هسه خلينا نكمل، ما بقى لنا ان شاء الله كم سلايد. سو ذا سودوموناس سبيشيز، هاي السودوموناس سبيشيز الموجوده هي اهم سبيشيز واللي هي تسوي لي شنو الديث from the burn. طبعا مو بس البرن، لكنه هي كل ما نسمع شخص مصاب بالسودوموناس لازم نفكر شنو انه هاي تكون dangerous infection and dangerous species which may produce death. طبعا هنا عندها فد ميزه انه نسوي لها كلتشر راح تعطيني يسموه البلو جرين كلر result. طبعا دائما يكون فد لون لماع fluorescent due to the presence of the pyocene green pigment. نجينا على antigenic structure الموجودة. من نقول antigenic
it means that they have the ability to stimulate immune response. So the antigenic structure شنو هي الموجود؟ مثل ما ذكرنا قبل شوية بأنه microorganism having different structure. All of these structure they are antigenic. السوماتيك او انتيجين هو عباره عن الاوتر ليبوبوليساكرايد ستراكشر يكون انتيجينيك. ادي كبسول انتيجينيك كبسول كي كابسولار انتيجين. ادي الفلاجيلا تكون اتش يسموها اتش فلاجيلر انتيجين كلها عباره عن انتيجين. In case of the salmonella الكبسول يسموها بالفي اي انتيجين حتى يميزوها عن البقيه. All of these structures, they are antigenic. It means that they have the ability to stimulate immune response and produce antibody. In case of the somatic or antigen, they are represent the external part of the cell wall. شوف هنا the external part of the somatic or antigen of the bacteria, lipopolysaccharide, have the ability to stimulate antibody. شنو هو الانتيبودي هنا؟ شوفوا هو ال IgM antibody. This IgM antibody أول ما يكون هنالك مايكرو أورجانيزم يدخل أول شيء راح يميزه شنو؟ ال IgM ويبدي يتفاعل وياه حتى شنو يتخلص منه. الكي antibody أنه بها many species many type تحكي على type number 1 type number 2 and so on. هاي الكليبسييلا اكو كليبسييلا نيمونيا have the ability to infect شنو the lung. واحنا ذكرنا قبل شويه في نقطه انه مثل ما قلنا ان الدايفرام من الحجاب الحاجز and the upper part of the body generally تكون associated with the gram positive infection. From the diaphragm to the lower part of the body associated with the gram negative. يعني هسه من يجي سامبل يقول يا ترى هذا من اللنج لازم افكر شنو؟ افكر بالجراثيم او البكتيريا اللي هي جرام بوزيتيف لان تصيب لي هذا الجرام. اذا يجيني سامبل فروم ذا ماوث اقول هذا يا جرام بوزيتيف اكثر شيء موجود فيه. اما اذا يجيني سامبل اوف يورين اقول لا هذا من الدايفرام وجوا اذا هو هذا شنو عباره عن always associated with the gram negative microorganism. So the Klebsiella لها فد ميزه have the ability to infect the lung and also have the ability to infect the lower part of the urinary tract. شوف هنا type 1 type 2 affecting the respiratory tract لكنه 8 9 10 و24 types these are mostly affecting the urinary tract. الاتش انتيجين يس بس بالنسبة اللي قبله ممكن ترجعون؟ اي نرجع قولي. آخر سطر من السلايد كاتب إن سالمونيلا بروتايب شايفي كابسولار أنتيجين are called VI أنتيجين. ممكن توضح لنا هذا السطر شنو يقصد؟ نعم شوف بابا هسه قبله شوف القبله وياي يكون شوف أنا كاتبش بأنه شنو الكابسولار شنو مخلي اسمه؟ كي كابسولار مو هيك؟ الكي كابسولار أنتيجين هذا شنو؟ هذا حتى نميز احنا مثل ما قلنا السالمونيلا فد مايكرو اورجانيزم جدا خطر وتسوي لي امراض جدا هواي بصراحه. فحتى نميز السيفيريتي اوف ذا سالمونيلا فروم ذا اذر تايب يعني هنا انا عندي شوف هنا الكي كابسولار انتيجين يميز لي شنو هي عباره عن الكبسول الموجوده بالكليبسيلا الكبسول الخفيفه الموجوده بالايكولاي حتى اميزها عن الكبسول الموجوده بالسالمونيلا واللي تكون جدا خطر تنطوها شنو نطوها في اي انتيجين. ما شو بس السالمونيلا نطوها في اي انتيجين. اما كل انواع البقيه كليبسيلا ايكولاي نطوها شنو يسموها بالكي حرف كي كابسولا. واضح لو مو واضح؟ واضح. شكرا لك. يعني حتى اميز اني هي نفس الكبسول لكنه شنو الكبسول اوف سالمونيلا تختلف في تركيبتها عن الكبسول الموجوده بالسودوموناس موجوده بالكليبسيلا الموجوده بالايكولاي واللي تكون طبعا شنو جدا مهمه جدا مهمه. احنا ناسا في فصل الصيف ما شاء الله يعني التيفو والتايفي وكله مشهور عندنا. فاحنا حتى نميزها شو نسوي؟ دائما ندزل الطبيب شو يدز؟ ما يقول لي للطبيب اكتب يابا سوي لي تحليل مال الكي كابسولار انتيجين. يقول لي لا اريد الفي اي انتيجين
الفي اي انتيجين يعني شنو؟ قاعد ياكد لي على السالمونيلا، ما قاعد ياكد لي على شنو؟ الكليبسيلا او الايكولاي الموجود. واضح؟ نرجع المحاضره. هسه وصلنا لل اتش انتيجين. الاتش انتيجين هو عباره مثل ما قلنا هو عباره عن فلاجيليتد وان، وهذا الفلاجيليتد وان شوفوا هنا الانتي بودي مالته يختلف عن السوماتيك انتيجين، هو اي جي جي انتي بودي. اذا هذا هو الاي جي جي انتي بودي، ونقدر نعرفه قبل اذا كان يكون يحتوي على الاتش انتيجين. بناخذ هسه احنا ممكن اذا ناخذ في السيروم او في السوليوشن او في السامبل يحتوي على اتش انتيجين ونضيف له فلويد يحتوي على الاي جي جي، راح يصير عندي شنو؟ اجلوتينيشن رياكشن. اجلوتينيشن رياكشن. Now toxin and enzyme. معظم هاي المايكرو اورجانيزم they have the ability to produce toxin and enzyme. هاي التوكسينات وهاي الانزيمات اللي تفرز، ليش قاعد تفرز المايكرو اورجانيزم؟ in order to escape from the immune system and immune cell. Otherwise the immune cell will kill the microorganism. هي عبارة عن معركة. هاي البكتيريا تريد تبقى داخل الجسم والجسم يريد يحاربها ويتخلص منها. So these bacteria will start producing toxins and enzymes. ذكرنا قبل شوي بالمحاضرة انه التوكسينز الموجودة example الهيمولايسين توكسين، والهيمولايسين from the name hemolyze it will hemolyze the cell. So these toxins start hydrolysis of the cell, of the tissue, of شنو اللي ببالكم بعد it will start حتى تنفذ تنفذ داخل الجسم. they must open a pore حتى تفتح في المكان وتدخل من عنده. so it will start producing toxin. وتحتاج بعد شنو؟ تعرفون بعد الجسم والسيل of the body يحتوي على lipid، فstart producing enzyme lipase حتى تحلل الليبيد. تدخل بعد مكان آخر الجراثيم يحتوي على بروتين producing proteinase. تنفذ بعد داخل الخلية في داخل الدي ان اي، فit will start producing the enzyme DNAs، وهذا يكون قبل شوية ذكرنا. So the lipopolysaccharide هذه مثل complex، وهذا this structure اللي هو cytoplasmic membrane peptidoglycan membrane layer they are represent an endotoxins and have a variety of pathophysiological effects. إذا هذا الليبوبوليساكرايد، هذا الممبران، هذا الانفلوب كله present an antigenic and having pathophysiological effect. Many gram-negative also طبعا كلها عبارات مثلية endotoxin. Other microorganisms have the ability to produce exotoxin، معناته ممكن يشتغل على مسافات أبعد مما هي موجودة. Now the diseases شوفوا هنا disease caused by enterobacteriaceae other than salmonella and shigella، يعني ما عدا. شوف احنا هسه قاعد نقسم لان سالمونيلا شيجيلا جدا مهمه فحتى نميزن عن البقيه. طبعا اكثر شيء هنا موجوده شوفوا راح نحكي حكي هسه عن الاستاذ هذا ايش موجود. الايكولاي وبقيتها الايكولاي بروتيوس انتيروبكتر كليبسيلا مورغاني they are part of the normal flora. يعني شنو إلها فد أهمية مهمة بالنيوتريشن. give the body the nutrition and some of the vitamins. but طبعا هذا قسم من عدة الموجودات as a normal flora. وين موجودات؟ في respiratory tract، موجودة وين؟ بالgenital tract، موجودة وين؟ بالgastrointestinal tract. so these are normal flora. يعني شنو؟ not producing a disease. but when an infection or any infection اجى واحد اكل فد اكل ملوث، شرب فد عصير ملوث، شو راح يصير؟
كنا نعرف انه النورمال فلورا الموجودة having a specific environmental condition. يعني المايكرو اورجانيزم اللي هي نورمال فلورا بالريسبيراتوري تراكت إلها نورمال كونديشن واللي هي متعايشة بيه، واللي يكون يختلف عن شنو؟ عن الانفايرمنتال كونديشن الموجودة وين بالجينيتال تراكت. If this environmental condition in case of the respiratory tract affected تغيرت شلون؟ smoking. السموكينج راح يغير لي كل الانفايرمنت اوف ذا lung. اذا هاي النورمال فلورا الموجودة it will be affected. And the result with continuous gradual smoking راح يصير continuous gradual pressure. البريشر علما عن المايكرو اورجانيزم والابيثيليوم الموجود. اذا راح تتغير. راح تتغير الكونديشن مالك as a result of gradual pressure. This normal flora will be converted to the pathogenic one. نفس الشيء إذا أخذنا النورمال فلورا اوف ذا لنج وحولناها وين؟ إلى مكان آخر، يعني من ناخذ نورمال فلورا اوف ذا ايكولاي أو كليبسيلا موجودة وين؟ بالريسبيراتوري تراكت، نورمال فلورا. إذا شلناها وحولناها إلى الجينيتال تراكت كل شيء تغير بالنسبة لها. So the normal flora will be converted to the pathogenic one, and normal flora, Proteus, Enterobacter, Klebsiella, Morganella, Providentia, and so on, are also found as a member of the normal intestinal flora, but are considerably less common than E. coli. The enteric bacteria are sometimes found in a small number as a part of the normal microbiota of the upper respiratory tract and genital. شوف موجودة في الريسبيراتوري موجودة وين بالجنة. The enteric دكتور انقطع الصوت يمي. bacteria generally do not cause disease in the infection. They are usually caused by E. coli, but other enteric bacteria are causes of the hospital-acquired infection and community-acquired infection. شوفوا هنا نسمع بالhospital-acquired infection و community-acquired infection. Because of the continuous presence of the infection. يعني هسه احنا بمستشفياتنا كل الناس الموجودين هم مو هيلثي، كلهم عباره عن شنو؟ انفكتد وان. دائما يروح للمستشفى شخص مصاب. النتيجه النهائيه the hospital environment will be contaminated with this strain of bacteria. اذا هذا الشخص يجي طبعا المريض، الطبيب يراجعه يعالجه، الممرض، المساعد المختبر، الأشعة، كلهم دول راح يلامسوه. النتيجة النهائية ايش راح يصير؟ راح يصير بأنه all of these medical staff will be contaminated with this strain of microorganism. المايكروورجانيزم الموجود من يجي شخص نورمال يدخل بس يسوي تحاليل راح يصير شنو؟ راح يصير لي it will contaminated with this new strain of bacteria. And the result will be شنو؟ hospital acquired infection. دخل healthy طلع من المستشفى شنو؟ حامل وياه الجرثومة اللي هي موجودة أصلا في المستشفى. زين طلع من المستشفى وهو شنو؟ وهو يحمل هاي البكتيريا. The result will this patient will be infected and this infected individual will start شنو؟ contact with the other person. راح ينشر النوع هاي المايكرو اورجانيزم من الى الكوميونتي، وهذا هو اللي نسميه بالكوميونتي acquired infection. So we have hospital acquired infection and the community acquired infection. هاي مثل ما ذكرنا قبل شويه شرح حكيناه بانه كيف انه قسم البكتيريا تكون هي pathogenic only when they reach tissue outside their normal intestinal tract. هذا قبل شويه كله حكيناه. شو بس هنا اكو شيء قبل الاخير. When normal host defense are inadequate, if the individual is
infected with some disease. Example, إذا كان الشخص هو كأنه infant or old age or having some disease, immunosuppression، يعني عنده فد أمراض اللي هي تأثر على مناعته، أو يكون new baby infant أو يكون old age. إذا هذول الأشخاص شو راح يصير؟ أو أشخاص اللي يسمون indwelling venous or urethral catheter، أشخاص اللي دائما يشوفون عندهم مشكلين catheter في الجينيتال تراكت، أو عنده فد venous indwelling اللي فد كانيولات مشكلة دائما بإيده. So these bacteria may reach the bloodstream and cause sepsis. إذا دول الأشخاص دائما يكونوا معرضين للإصابات أكثر من غيرهم. إذا الشخص اللي هو يكون old age أو new baby نخاف عليهم دول، لأنه شنو تكون نسبة المناعة مالتهم تكون أقل من ال healthy individual. Now, diseases caused by Enterobacteriaceae other than Salmonella and Shigella. شنو هي الإصابات أو شنو هي الأمراض اللي ممكن الإنسان يصاب بها؟ مثل ما ذكرنا قبل شوية، الحكي كله على خوفنا من السالمونيلا والشيجيلا. أول شيء عندنا ننتقل إلى الباثوجينيسيس and the clinical findings الموجود به. أول شيء عندنا هو urinary tract infection. Urinary tract infection one of the important disease caused by the E. coli، وهاي ال E. coli بصراحة 90% of the infection of the E. coli of the urinary tract are because of the E. coli. طبعا أكثر شيء شوفوناه وين؟ يكون أكثر شيء in young women. So the causes of the urinary tract infection on account of approximately 90% of first urinary tract infection in young women. دائما ال young women تكون عندهم الجرام negative infection with the urinary tract are because of the Enterobacteriaceae. The symptom and signs include شنو أكثر شيء أشخاص عندهم urinary tract frequency, dysuria, hematuria, pyuria, flank pain associated with the upper part tract infection. None of these symptoms or signs is sepsis. Is Yes شنو؟ البايوريا شنو هي؟ بايوريا نعم. اكو مصطلحات اللي هي ديسيوريا، اصلا ماكو يورين. واضح؟ ما عندي يورين. اكو هذول طبعا كبار بالعمر دائما يعانون من عدة، دائما يجي يقول لك يابا عندي احتباس بالادرار، هذا this is dysuria. hematuria اللي هي presence of the blood within the urine. البايوريا شنو؟ عدة موجود متقطعة، عدة يورين لكنه شنو؟ متقطع، مو يوجوال. عكس الديسيوريا اصلا ماكو يورين، وهذا طبعا كلها عباره عن حالات مرضيه موجوده بها. طبعا الفلانك بين هو عباره عن تعرفون فد مرض فد وجع يكون بالخاصره، ودائما يكون هو associated with the upper part of the infection. None of this مثل ما قلنا symptom or sign is specific for the E. coli. كلها طبعا هيكون general with the Enterobacteriaceae. Urinary tract infection can result in bacteremia with the clinical signs of sepsis. طبعا أكيد من تدخل كميات كبيرة من microorganisms of bacteria within the body, the result will be presence of large number of bacteria within the blood and spreading of the infection, and sepsis will be produced. Most of the urinary tract infection that involve most of the urinary tract infection that involve the bladder or kidney or in otherwise healthy host are caused by a small number of O antigen types. إذا كل microorganism which contain the somatic O antigen, they will produce the bladder and kidney infection. طبعا هاي كلها أكيد راح يشوفون حكي كله بعبارة عن إنه شنو أعراض اليورينري تراكت infection
وشنو اسبابها؟ مثل ما ذكرنا شفنا بالاخير ذاكرين عن الهيمولايسين اللي هو يمثل one of the cytotoxic one which facilitate the hemolysis of the RBC and facilitate the tissue invasion. The E. coli number 2, E. coli associated with the diarrhea disease. إذا E. coli مو فقط تسوي لي urinary tract infection, also may be associated with the diarrhea disease and that cause diarrhea. طبعا هذا هنا الدياريا يكون أكثر شيء موجود عند الأطفال، موجود عند الكبار، لكنه بصراحة mostly predominantly within the children and infant patient. Enteropathogenic, from the name enteropathogenic E. coli هذا أكثر شيء شوفوا it cause diarrhea in infant. Enterotoxogenic a common cause of a traveler diarrhea. نسمع بأنه شخص يسافر من مكان إلى مكان يصير عنده diarrhea. So this is because of the enterotoxicity. طبعا this is all of these types are because of the E. coli. C عندك يسموه بالشيجا toxin producing E. coli. This is some of the toxin produced by the E. coli and also produce severe diarrhea. Severe diarrhea is related to the presence of the toxin يسموه بالشيجا toxin diarrhea. ننتقل للسلايد اللي وراي يسموه بالانتيرو انفاسيف E. coli. This is also another تشوفوها. بس أهم شيء حتى تميزون بأنه معظم الفكرة من عنده بأنه معظم الدياريا which is produced are because of the E. coli. مثل ما ذكرنا ال E. coli هي تقريبا رقم 1 بالعالم اللي يسوي لي أمراض الجهاز urinary tract and also the gastrointestinal tract disease. يسموه هذا الأخير شيء إيه هو الانتيرو aggressive aggregated E. coli. هذا يكون دائما طبعا يشوفوا الدياريا مالته أكثر من 14 يوم يستمر الشخص. هذا أكثر شيء موجود بالdeveloping countries. ما أعرف أنا ما سألنا به بصراحة، لكنه هذا أكثر شيء يكون في المكانات أعتقد بأفريقيا موجود، وهذا يكون associated with the presence of the AIDS HIV. مثل ما قلنا كل ما يكون الشخص إلى immune suppressive individual كان يكون old age, newborn أو يكون having some disease اللي هي تأثر على الاميونيتي مثل HIV راح دائما تزداد عنده هيجي أعراض. Number 3 sepsis اللي هو دائما when the normal host defense is inadequate or are inadequate, so the E. coli may reach the bloodstream and the sepsis will be produced. هنا newborn may be highly susceptible to E. coli sepsis because of the lack of the IgM antibody. دائما النيوبورن دائما حديث الولادة تقريبا أول شهر أو شهرين ما نخاف عليه. أول شهر أو شهرين تقريبا ما نخاف عليه. ليش؟ لأنه يحكي دائما من يجي للدنيا يكون عنده الانتيبودي from his mother، لكنه بعدها راح يبدي ينزل شنو الاميونيتي او الانتيبودي اللي موجود transmitted from the mother to the her baby راح يقل، فلهذا تبدي عند الامراض تزداد. فحنشوف هنا يكون newborn may be highly susceptible to E. coli sepsis because of the lack of the IgM antibody. Sepsis may occur secondary to the urinary tract infection. أكيد إذا كان واحد عنده شخص إصابة بالurinary tract infection وما عالج نفسه ممكن يصير عنده السبسس. meningitis شيء جدا dangerous affecting the CNS، وهاي تكون طبعا شنو هاي تكون شيء في نهاية إذا كان الشخص يعني مصاب بفترات طويلة وما معالج نفسه فممكن يصير عنده شنو meningitis اللي هو reaching of the bacteria to the CNS. أكثر شيء هنا طبعا E. coli and the group B streptococci. طبعا هي gram positive شو gram negative اثنيناتهم. They are the leading cause of meningitis in infants. Approximately 75% of the E. coli from the meningitis cases have the K1 antigen. إذا هنا E. coli و
بسترeptococci يتعاون وقت اللي يسوي لنا شنو المننجايتس. كليبسيلا نيمونيا طبعا هاي هنا اكثر شيء تصير لي هو present in the respiratory tract and feces of about 5% of normal individual. أكثر شيء موجود هنا نيمونيا هو respiratory tract. It causes small 1% of the bacterial pneumonia. Pneumonia can produce extensive hemorrhagic necrotizing consolidification. يصير بيحدث نوع من الرئة راح تتصلب، ما راح يتنفس الشخص بصورة طبيعية and may any other مثل ما يقولون disease also may be produced. It also produces urinary tract infection and bacteremia with focal lesion in the debilitated patient. الأشخاص اللي هم يكونون كبار العمر صغير بالعمر يسموه debilitated patient. هذا أكثر شيء راح يظهر عندهم طبعا bacteremia. هذا هنا البقية الحكي الموجود هنا. Other also may produce pneumonia. Klebsiella species rank among the top 10 bacterial pathogens responsible for the hospital-acquired infection. يكون هنا الhospital acquired infection مثل ما قلنا الإيكولاي رقم 1 والكليبسيلا تقريبا هي أول ثاني أو ثالث ترتيبها بعد الإيكولاي في إصابة. انتيروباكتر 3 أنواع موجودة هي من الانتيروباكتر. 3 أنواع من الانتيروباكتر موجودة. انتيروباكتر بوليسيس، انتيروباكتر بيروجينوس، وانتيروباكتر هذا يسموه بساكازاكي. هذا طبعا شخص ياباني بشكل. الانتيروباكتر أكثر شيء طبعا هي فد شيء يميز one of the hospital acquired infection. خليكم يانا شوف كاتبكم يا بالأسود العريض hospital acquired infection ودائما هي سبب لي نيمونيا. إذا hospital acquired infection إيكولاي Klebsiella وانتيروباكتر mostly affecting or producing the hospital acquired infection. شوفوا هنا most strains possess beta lactamase. إذا يحتوي على إنزيم على chromosomal beta lactamase إنزيم، وهذا هو اللي يحلل لي الأمبيسيلين، يحلل لي السيفالوسبورين وغيرها. So هذا الإنزيم يخلي this microorganism resistant to the antibiotic that is given to the patient. وهذا هو اللي قاعد يصير عندنا حاليا إنه كل ما نعطي المريض فد علاج ما يستجيب له. Serratia also common opportunistic pathogen in hospitalized patient. طبعا هذا ممكن يسبب نيمونيا، بكتيريميا، اندوكاردايتس، especially in necrotizing addict. هذول الأشخاص اللي هم يكونون دائما addict يصابون بها. سيريشيا عندنا تقريبا نسبة الإصابة بالبلد كلش قليلة، لكن في بعض البلدان الأوروبية الأمريكية دائما الأدكت موجود فيها. الأشخاص اللي هم مصابين بالاندوكاردايتس هواية ممكن يصابون وعندهم مثل ما يقولون هاي المايكرو أورجانيزم. طبعا هنا أكثر شيء دائما ينقلون النيو جنريشن أوف سيفالوسبورين. أعتقد حتى الثيرد جنريشن هسه ما تستجيب إلى أكو فورث جنريشن. The Proteus مثل ما قلنا is one of the species that produce infection when in the human only, but not affecting the animal. So they are found in the urinary tract infection and they produce bacteremia, pneumonia, and focal lesion in debilitated patient or those receiving the contaminated intravenous anesthesia. Mirabilis cause urinary tract infection and occasionally other infection. Vulgaris, Morganella morgani are important nosocomial pathogen. طبعا هذا مثل ما قلنا نقول nosocomial pathogen معناتها شنو؟ مو معناتها bacteria affecting the nose، لا معناتها hospital acquired infection. Nosocomial pathogen, it means that hospital acquired infection within the Proteus. It is one of the hospital acquired infection.
and produce مثل ما قلنا يوريز وغيرها الحكي اللي حكينا قبل شوي. اكو عدة انواع من البروتياس اللي هي ميرابلس خلينا نكون بالاحمر، والفولجاريس والبينيري اللي هي تقريبا اكثر شيء تكون موجودة وينصابين فيها. Providentia species this is also هاي طبعا كلش قليلة ما عندنا موجودة بعدها بس مجرد حتى الاطلاع Providentia حتى لا تسمعون بها وتقروها تشوفون تكون معلومة عنها. This is also one of the bacteria causing urinary tract infection and occasionally other infection and are often resistant to the antimicrobial therapy. Citrobacter species can cause urinary tract infection and sepsis. شوف هنا من نيجي إلى diagnosis. أول شيء راح ناخذ شنو specimen، وهذا السبيسمن ما قد يكون urine blood pus وغيرها. نتوقف هنا لو نكمل طلاب. راح نتوقف إلى الشبلة. نعم. أهلا دكتور، نتمنى لو نتوقف لأن المادة صارت شوية كبيرة. يلا هواية مو إشكال. نعم هسه راح نتوقف إلى الشقلة. ماشي؟ نتوقف إلى الشقلة إن شاء الله ونكمل إن شاء الله المحاضرة تجي. هي أكثر من محاضرة بالمناسبة، هاي محاضرتين بس إحنا هاي تقريبا كملنا المحاضرة الأولى. المحاضرة الثانية إن شاء الله